Yeah. So I have R1, I have R2, and I have R3. And the interface is FA0/0, 1/0, 0/0, and 1/0. Let me turn on the router. So first number on the R1 will configure IPv6 address. எந்த அட்ரஸ் நான் போட போறேன்னா 2001:1 அப்படின்னு ஐபி தர போறேன். ஸோ 2001 என்ன ஐபி அது? Global unicast address. இந்த பக்கம் 2001:2/64 போட்டுடலாம். அதே மாதிரி ஆமா நீங்க இப்ப SM மாஸ்க் மென்ஷன் பண்ணணும். Kind of subnet mask தான். இங்க வந்து the name given to it is prefix length, prefix mask 2002:1/64. இந்த பக்கம் 2002:2 okay :2/64. Okay, that's it. Yeah. Let us take the control match. Okay, so let us configure IPv6 address in FA0/0. Go inside interface FA0/0 and type IPv6 address 2001:1/64. Simple. Give no shutdown. This is how you configure an IPv6 address in a interface. Allah. I'm going to do the same in R2 FA1/0. இங்க போயிட்டு FA1/0 போயிட்டு IPv6 address 2001:2 போட்டுடலாம். No shutdown. அதே மாதிரி FA0/0 போயிட்டு like interface FA0/0 போயிட்டு 2002:1 கொடுத்துட்டு we'll do no shutdown. முடிஞ்சு. So R3 போயிட்டு configure terminal interface FA1/0 IPv6 address 2002:2/64. No shutdown. இவ்வளவுதான். So இந்த command configure பண்ணீங்கன்னா your IPv6 addressing configuration is done. Now how can I check my routing table on my router? So normally IPv4 na என்ன command show IP route னு போடுவோம். So இப்போ இங்க என்னவா இருக்கும் for IPv6 அவ்வளவுதான் show IPv6 route னு இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா it shows me the IPv6 address which is 2002:1/64 காட்டுது. அதே மாதிரி இங்க 2002:2/128/128 னா local is connected, and this also you can see something called FE80. நான் அதை கான்ஃபிகர் பண்ணல, but still you can see FE80. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். ஓகேவா? Don't worry about that. So நான் இப்போ எப்படி பிங் பண்ணலாம் from R1 to R2 பிங் பண்ணனும்னா I'll ping like this 2001:2. So new iOS versionல நீங்க ping space அந்த அட்ரஸ் கொடுத்தா பிங் ஆயிரும். இதே நீங்க பழசு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ping space IPv6 2001:2. You have to give the keyword IPv6. So ping is almost same as your IPv4. Now let's configure static routing in R1. Normally in IPv4 la how do we do static configuration? R1 la போயிட்டு I will tell him to reach this network. Next stop is இவன் சொல்லுவான். அதே மாதிரி R3 போயிட்டு to reach this network. Next stop is இந்த அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அங்கேயும் பண்ண போறோம். R1 போயிட்டு configure terminal IPv6 route. Destination network is what? 2002:0. You have to give network ID /64. What is the desktop IP? 2001:2. அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி அந்த பக்கம் பண்ணா போதும். IP R3 ல போயிட்டு பண்ணலாம். configure terminal. So 2001 போறதுக்கு next stop யார் இருப்பா? 2:1 இருப்பான். அவ்வளவுதான். So now when I type show IPv6 route
you'll see a static routing enabled. So ping from R1 to R2 ரெண்டு பக்கம் கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. So from here if I try to ping 2002::2 which is my R3's interface IP, ping ஆகாது. ஏன் ஆகாதுன்னா by default my router does not support IPv6 routing. So we have to exclusively tell all the routers that you have to support IPv6 routing. இப்போ இங்க ஒரு டைரக்டா பிங் பண்ண ஆகும் R1 to R2 பிங் ஆகும், அதே மாதிரி R2 to R3 பிங் ஆகும். பட் R1ல இருந்து R3 routed by R2 நடக்காது. So அதுக்கு வந்து you have to enable one simple command IPv6 unicast routing. இந்த command வந்து you have to enable. Without enabling this command the IPv6 routing will not work. IPv6 unicast routing, unicast hyphen routing. So எல்லாத்தையும் பண்றதா ஒரு நல்ல விஷயம். I mean we can do it in R1, R2 and R3 அதையும் பண்ணலாம். So இப்போ ping பண்ணா work ஆகும். If I go here and ping, ping work ஆகுது. Okay, that's all about your static router. மூணுலயும் பண்ணியாச்சுப்பா. சிச்சி அப்படி சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க, மூணுலயும் பண்றீங்க பாருங்க பாருங்க. ஆத்துல பண்றீங்க, ஆட்டுலயும் பண்றீங்கன்னா R1லயும் பண்றீங்க, மூணுலயும் பண்ணிட்டேன். அவன் தலை குடிஞ்சது அதை பார்க்கல போவோம் பண்றது. சரியா? So இப்போ so like we have varieties in doing static routing, right? I can give exit interface தரலாம். So அதே மாதிரியும் பண்ணலாம். IPv6 route to reach 2002::0/64 question mark போட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க. I can give exit interface number FA0/0 னு கொடுத்து அது வழியா போக சொல்லலாம். Instead of giving next stop, I can simply mention FA0/0, then write enter. நான் neighbor IP தராம என்னோட exit interface IP மட்டும் கொடுத்து கூட பண்ணலாம். இது என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு ஆகுதுன்னா I don't care about who is my neighbor IP. neighbor IP மாத்தனா மாத்திக்கலாம். நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த IP வழியா போன்னு சொல்லல. இது அந்த ரவுட்டர் போர்ட்ல ஏன் ரவுட்டர் போர்ட் இது என்னோட எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் போர்ட் FA0/0. ஒர்க் ஆகும். இங்க வந்து 2001:2 பதிலா அவன் 3 போடாம ஒர்க் ஆகும், அவன் 4 போடாம ஒர்க் ஆகும். I am giving my interface IP, my interface number. நான் அவன் இன்டர்ஃபேஸ் நம்பர் தரலனா சரியா? IPv4லயும் பண்ணோம் பண்ணலாம். நம்ம அதுலயும் சேம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்மள்ட்ட. இதே ஆப்ஷன் அங்கேயும் இருக்கு. ஆமா, IPv4ல நீங்க வந்து எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் தரலாம், எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ரெண்டுமே தரலாம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் மட்டுமே தரலாம். மொத்தம் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு ரெண்டுலயுமே. வந்து ஒன்னு வந்து you can configure static routing using only exit interface. Second வந்து exit interface and next stop IP, next stop IP. மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து next stop IP மட்டும் போட்டு பண்ணலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோட எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் போட்டு பண்ணலாம். ரெண்டுமே next stop IP-யும் பண்ணிட்டு என்னோட எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லலாம். மூணாவதுல வந்து next stop IP மட்டும் போட்டு பண்ணலாம். There are 3 varieties in configuring static routing in IPv6, both in IPv6 and IPv4. Both we have same options. அது ஆன் பண்ணனும். பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரவுட்டர் தான் அப்போ பிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் போர்ட் அப்போ ஆகாது. கிரீன் கலர்ல காட்டுதுன்னா பாக்கெட் ட்ரேசர் மாதிரி அப்படி காட்டாது. பாக்கெட் ட்ரேசர்ல வந்து நீங்க ரெட் கலர்ல காட்டும்ல, அந்த மாதிரிலாம் காமிக்காது. ஆனா போர்ட் டவுன்ல தான் இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷோ IP இன்டர்ஃபேஸ் போட்டீங்கன்னா மத்த எல்லா போட்டும் பாருங்க, இது யாரும் அட்மின் டவுன் ஸ்டேட், வெறும் அந்த போர்ட் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கு. ஓகேவா? பட் நான் இன்னொரு கேபிள் ஸ்பின் கனெக்ட் பண்ணா கூட அது கிரீன் தான் காட்டுவாங்க. கலர் மாதிரி ஃபேன்சியா காட்டாது. லைக் பாக்கெட் ட்ரேசர் சிம்பிளா முடிச்சிடும். ஓகேவா? இதுல நெக்ஸ்ட் இன் டெப்த் என்ன பண்ணலாம்னா you can do a right click on this, start wireshark capture. So இப்போ இந்த லிங்க் wireshark captureல you can see the NDP packet, neighbor server protocol, ping பண்ணும்போது ICMP version 6 அதெல்லாம் உங்களால பார்க்க முடியுது உள்ள. So let's open this here. Put
டேட் நம்ம போடலாம். ஓகேவா? ஓகே. Let me try to ping 2001::2. So as I told, IPv6 does not use ICMP. It uses ICMP version 6. Source IP and destination IP will be an IPv6 address. Rest function எல்லாமே சேம் தான். என்ன ஃபங்க்ஷன்னா அந்த request அனுப்பிறது ரிப்ளை வர்றது எல்லாமே சேம் தான். எல்லாமே எக்ஸாக்ட் சேம் தான். Instead of just having IPv4, I'm going to have IPv6. Next பார்த்தீங்கன்னா your ARP. So okay, இது ARP இல்ல. Let me do the ARP. Now 1 minute. Clear IPv6. இல்ல. Clear IP ARP. Clear IP ARP. IP format தான். Okay, let me just configure an IP address here. Interface FA 0/1/0 IPv6 address மாத்திரேனா 2001:3 போடுறேன். Instead of 2 3 போடுறேன். இதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு ping பண்றேன் இந்த IP 2001:3. Neighbor advertisement, neighbor solicitation, neighbor advertisement. NDB packet காணும். Okay, next பார்க்கலாம்.